السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم میڈیویل انگلش لٹریچر کی ایک بہت اہم اور مشہور پوئم ٹرویلس اینڈ کرائسیڈ کو پڑھیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آپ کا یہ چند منٹ میرے چینل کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، سو پلیز اس میں میرا ہیلپ کریں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پوئم مشہور انگلش پوئٹ جیوفری چوسر نے 14 سینچری میں لکھی تھی۔ چوسر کو فادر آف انگلش لٹریچر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے انگلش زبان کو لٹریری لینگویج بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اکثر لوگ چوسر کو صرف دی کینٹربری ٹیلز کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن ٹرویلس اینڈ کرائسیڈ بھی ان کی سب سے اہم اور کامیاب تصنیفوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے اسکالرز اسے چوسر کا سب سے بہترین آرٹسٹک کام قرار دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پوئم ٹروجن وار کی پس منظر میں لکھی گئی ہے اور ٹرویلس اور کرائسیڈ کی محبت، وفاداری، دھوکے، قسمت اور انسانی جذبات کی کہانی بیان کی ہے۔ اس پوئم میں چوسر نے محبت کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس کی دکھ اور ناپائیداری کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرویلس اینڈ کرائسیڈ مڈل انگلش میں لکھی گئی اور یہ 5 بکس پر مشتمل ایک لمبی نیریٹو پوئم ہے۔ اس کا سور اٹیلین رائٹر بوکیشیو کی کہانی ایل فلسٹریٹو تھی، لیکن چوسر نے اسے اپنے انداز میں مزید گہرائی اور ادبی حسن کے ساتھ پیش کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم اس پوئم کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور پلاٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹرویلس اینڈ کرائسیڈ کی سفر۔ اب کہانی کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھیں جس پر یہ پوری پوئم مبنی ہے۔ ٹرویلس اینڈ کرائسیڈ کا پس منظر مشہور ٹروجن وار ہے۔ ٹروجن وار قدیم گریک میتھولوجی کے سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق یہ جنگ ٹروائے اور گریس کے درمیان ہوئی تھی اور تقریباً 10 سال تک جاری رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹروائے کا شہزادہ پارس اسپارٹا کی ملکہ ہیلن کو اپنے ساتھ ٹروائے لے آیا۔ ہیلن پہلے سے ہی گریک بادشاہ مینیلاؤس کی بیوی تھی۔ اس واقعے نے گریک حکمرانوں کو غصہ دلا دیا اور انہوں نے ٹروائے کے خلاف ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ یوں ایک محبت کی کہانی نے تاریخ کی مشہور جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ اسی جنگ کے دوران ٹروائے کا ایک جوان اور بہادر شہزادہ ٹرویلس رہتا ہے۔ ٹرویلس جنگ میں اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ کرائسیڈ نام کی ایک خوبصورت اور عقل مند عورت سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ یہاں سے پوئم کی اصل سفر شروع ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیوفری چوسر نے یہ پوئم 14 سینچری انگلینڈ میں لکھی تھی۔ اس دور میں یورپ میں کورٹلی لو کا تصور بہت مقبول تھا۔ کورٹلی لو سے مراد ایسی محبت جہاں عاشق اپنے محبوب کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ ٹرویلس کا کردار اسی آئیڈیل لور کی مثال پیش کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چوسر نے صرف ایک لو سٹوری نہیں لکھی بلکہ اس نے انسانی فطرت، قسمت کی اتار چڑھاؤ، وفاداری اور دھوکے جیسی گہری مواضوع کو بھی ایکسپلور کیا ہے۔ جب ہم پوئم کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ کرداروں کے دلوں کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اسی لیے ٹرویلس اینڈ کرائسیڈ کو صرف ایک رومانٹک پوئم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ محبت، قسمت اور انسانی کمزوری کی ایک گہری ٹریجڈی بھی ہے جو آج بھی ریڈرز کو متاثر کرتی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پوئم کی ڈیٹیل سمری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کہانی ٹروجن وار کے دوران ٹروائے شہر میں شروع ہوتی ہے۔ ٹرویلس ٹروائے کا ایک جوان، خوبصورت اور بہادر شہزادہ ہے۔ وہ محبت کا مذاق اڑاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عشق صرف کمزور لوگوں کا کام ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایک دن ٹرویلس کی نظر کرائسیڈ پر پڑتی ہے۔ کرائسیڈ ایک خوبصورت، سمجھدار اور شریف عورت ہے۔ اس کا باپ کیلکس ٹروائے کا مشہور پجاری تھا، لیکن وہ ٹروائے کو چھوڑ کر گریکس کے پاس چلا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ٹروائے کے لوگ کرائسیڈ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب ٹرویلس کرائسیڈ کو دیکھتا ہے تو پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ جو شخص پہلے عشق کے مذاق اڑاتا تھا، اب خود محبت کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اداس رہنے لگتا ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور ہر وقت کرائسیڈ کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ ٹرویلس کا دوست اور رشتہ دار پینڈارس اس کے حالات دیکھ لیتا ہے۔ پینڈارس کرائسیڈ کا چاچا بھی ہوتا ہے۔ جب اسے ٹرویلس کی محبت کا پتہ چلتا ہے تو وہ دونوں کو ملانے کا فیصلہ کرتا ہے۔
पेंडारस बहुत होशियारी और चालाकी से क्राइसीड को ट्रोइलस की मोहब्बत के बारे में बता देता है। शुरू में क्राइसीड हिचकिचाहट का शिकार होती है, उसे डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे और उसकी इज्जत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रोइलस की सच्ची मोहब्बत और वफादारी से मुतासर होने लगती है। पेंडारस कई मुलाकातों का इंतज़ाम करता है और आखिरकार ट्रोइलस और क्राइसीड एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है। ट्रोइलस समझता है कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, लेकिन खुशी का ये दौर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। इसी दौरान ग्रीक्स और ट्रोजन के दरमियान कैदियों का तबादले का फैसला होता है। ग्रीक्स क्राइसीड के बदले एक ट्रोजन कैदी की रिहाई का मुतालबा करते हैं। ट्रोय के हुक्मरान इस फैसले को कबूल कर लेते हैं और क्राइसीड को ग्रीक्स के कैंप में भेजने का हुक्म दिया जाता है। यह खबर सुनकर ट्रोइलस और क्राइसीड दोनों टूट जाते हैं। दोनों जुदाई के ख्याल से परेशान हो जाते हैं। क्राइसीड ट्रोइलस से वादा करती है कि वो सिर्फ 10 दिन के लिए ग्रीक्स के कैंप में जाएगी और फिर वापस लौट आएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि क्राइसीड ट्रोय का कैदी है, जबकि ट्रोइलस ट्रोय का शहजादा। क्राइसीड को जंग के दौरान कैद कर ली गई है। सो स्टूडेंट्स, ट्रोइलस उसके वादे पर यकीन कर लेता है, हालांकि उसका दिल बुरे अंदेशों से भरा होता है। क्राइसीड ग्रीक्स के कैंप में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात डायमीड से होती है, जो ग्रीक फौज का एक बहादुर सिपाही है। डायमीड क्राइसीड के खूबसूरती और शख्सियत से मुतासर हो जाता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है। शुरू में क्राइसीड उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो डायमीड की तरफ अट्रैक्शन महसूस करने लगती है। आखिरकार वो ट्रोइलस से किया गया वादा तोड़ देती है और डायमीड के साथ रिश्ता कायम कर लेती है। उधर ट्रोय में ट्रोइलस हर रोज़ क्राइसीड की वापसी का इंतज़ार करता रहता है। वो दिन गिनता है और उम्मीद रखता है कि उसकी मोहब्बत लौट आएगी, लेकिन वक्त गुजरता है और क्राइसीड वापस नहीं आती। आखिरकार ट्रोइलस को पता चल जाता है कि क्राइसीड ने उसे छोड़ दिया है और डायमीड को अपना लिया है। ये खबर उसके लिए बहुत बड़ा सदमा साबित होती है। उसका दिल टूट जाता है और वो गहरे गम में डूब जाता है। इसके बावजूद ट्रोइलस अपनी बहादुरी नहीं छोड़ता। वो जंग में मज़ीद जोश और हिम्मत के साथ हिस्सा लेने लगता है। मोहब्बत में नाकामी उसे कमज़ोर करने के बजाय एक उदास लेकिन मजबूत जंगजू बना देता है। और आखिरकार ट्रोजन वार के दौरान मशहूर ग्रीक हीरो अकिलीस ट्रोइलस को कत्ल कर देता है। इस तरह ट्रोइलस की ज़िंदगी का दर्दनाक अंजाम होता है। पोएम के आखिरी हिस्से में चौसर बता देता है कि ट्रोइलस की रूह आसमान की तरफ उड़ जाती है। वहाँ से वो दुनिया के लोगों को देखता है और समझता है कि दुनिया की मोहब्बत, शोहरत और ख्वाहिशें सब पानी है। जो चीज़ें इंसान को बहुत अहम लगती है, असल में वो चंद रोज़ के मेहमान होती है। यहाँ चौसर एक बहुत गहरा फ़लसफ़ियाना पैगाम देता है। वो बताता है कि इंसानी ज़िंदगी, मोहब्बत और दुख सब आर्जी है, जबकि रूहानी हकीकत और इलाही सच्चाई ज़्यादा बका रखने वाली है। इस तरह ट्रोइलस एंड क्राइसीड एक सैड लव स्टोरी के साथ साथ किस्मत, वफादारी, धोखे, इंसानी कमज़ोरी और ज़िंदगी की फ़ानी फितरत पर गहरी सोच पेश करती है। इसी वजह से इसे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की सबसे अजीम ट्रेजिक लव स्टोरीज़ में शुमार किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आखिर में हम ये समझते हैं कि ट्रोइलस एंड क्राइसीड सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक डीप ट्रेजिक पोइम है जो हमें इंसानी ज़िंदगी की सच्चाई समझाती है। इस पोइम में चौसर ने दिखाया है कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत भी हो सकती है और कितनी दर्दनाक भी। ट्रोइलस का वफादार और सच्चा प्यार, क्राइसीड का बदलता हुआ दिल और पेंडारस की चालाकियाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चौसर यहाँ हमें ये मैसेज देता है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना मोहब्बत, ना खुशी, ना ही ज़िंदगी के लम्हे, सब कुछ वक्त के साथ बदल जाता है। इसी वजह से ट्रोइलस एंड क्राइसीड को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पावरफुल ट्रेजिक लव स्टोरीज़ में शुमार किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी और एजुकेशनल लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।